روز بروز اشیاء ضروریہ کے بڑھتے دام، حکام مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام۔ سبزیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ، ٹماٹر 20 روپے مہنگے ہو کر 120، مٹر 400، آلو اور پیاز 60 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ چینی، آٹا، گھی، گوشت کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ماش کی دال کے بھاؤ بھی بڑھ گئے۔ دال ماش 10 روپے اضافے کے بعد 203 روپے فی کلو ہو گئی۔ چاول کی قیمتوں میں بھی ایک ماہ میں 10 سے 15 روپے کا اضافہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نایاب، شہریوں کے لیے سستے آٹے کا حصول خواب بن گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا خریدنے کے لیے آنے والے شہری مایوسی کا شکار۔ خریدار کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے روز چکر لگاتے ہیں لیکن آٹا نہیں ملتا۔ سستے آٹے کی خریداری کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑ رہے ہیں۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سندھ حکومت کا اہم اقدام۔ 12 ربیع الاول پر شہر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے رینجرز کی درخواست پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 19 اکتوبر کو ایک روز کے لیے ڈبل سواری پر پابندی رہے گی۔ ادھر جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر۔ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے اشیاء کی فروخت، بازاروں کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجانے کا سلسلہ جاری۔ جان پیاری ہے تو کل ہی 1 کروڑ روپے چاہیے، کل سے پرسوں نہ ہو۔ کراچی میں بھتہ خور ایک بار پھر سرگرم۔ چائے پتی کمپنی کے مالک سے 1 کروڑ روپے بھتہ طلب۔ معروف کوریئر کمپنی کے ذریعے بھیجے گئے لفافے میں 2 گولیاں اور دھمکی آمیز خط ارسال۔ پرچی دینے کا واقعہ PCHS بلاک 3 میں پیش آیا۔ فیروز آباد پولیس نے مقدمہ درج کر دیا۔ کورونا کیسز کی شرح میں کمی کے بعد تعلیمی ادارے تو کھل گئے، صفائی کا نظام بہتر نہیں ہو پایا۔ عزیز آباد میں قائم چلڈرن آئیڈیل گورنمنٹ اسکول کے داخلی گیٹ کے ساتھ کچرا کنڈی قائم ہے۔ تعفن سے برا حال، گزرنا مشکل ہو گیا۔ بلاول بھٹو ماموں بن گئے۔ بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری کے ہاں بیٹے کی پیدائش۔ بختاور بھٹو نے ٹویٹر پیغام میں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی ہے۔ بلاول بھٹو اور آصفہ نے ٹویٹ میں ماموں اور خالہ بننے کی خوشی کا اظہار کیا۔ KMC پر 2019-20 کے دوران 8 کروڑ 60 لاکھ سے زائد کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ KMC کے آڈٹ میں 42 لاکھ روپے کا کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا جا سکا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی تیار کردہ رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے گٹکا ماوا کی فروخت میں ملوث پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ افسران کی سرپرستی کے بغیر گٹکے کی فروخت ناممکن ہے۔ عدالت نے ملوث افسران کے نام اور ان کی جائیدادوں کی فہرستیں بنانے کی بھی ہدایات کر دی۔ گٹکا ماوا کی فروخت روکنے کے لیے رینجر سے مدد لینے کا حکم۔ عدالت نے DIG پولیس افسران کے خلاف کارروائی سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ قیمتوں میں اضافے کا کیا فارمولا ہے؟ اضافے کے لیے کون سے اسباب زیر غور لائے جاتے ہیں؟ فی لیٹر کتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ عدالت نے وفاق سے 25 اکتوبر تک تفصیلات طلب کر دی۔ محکمہ تعلیم اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کرنے لگا۔ قواعد کے برخلاف اثر و رسوخ والے افراد اور NGOs کو اسکول کھلوائے گئے۔ اسکول بنانے میں قواعد و ضوابط کو نظر انداز کیا گیا۔ محکمہ تعلیم نے وزیر اعلیٰ کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ سندھ کے ادارے سوشل سیکیورٹی میں تعینات 19 گریڈ کا افسر جعلی نمبر پلیٹ والی لگژری گاڑی استعمال کرنے لگا۔ اصغر علی گھانگرو کے زیر استعمال گاڑی پر لگائی گئی نمبر پلیٹ GS 021 کو محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن نے جعلی قرار دے دیا۔ محکمہ ایکسائز سندھ کے پاس بھی اس طرح کی نمبر پلیٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ شہری اپنے بچوں کو ڈرائیونگ کے لیے گاڑی موٹر سائیکل دینے سے پہلے سوچ لیں، خلاف ورزی پر اب رعایت نہیں ہوگی۔
सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस की कम उम्र ड्राइवर्स और उनके वालिदैन के खिलाफ मुहिम जारी, बड़ी तादाद में चालान कर डाले। नैब ऑर्डिनेंस के हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत मुकदमात पर असरात। हाई कोर्ट का नैब रेफरेंस में जमानत की दरखास्तें सुनने से इनकार। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि नैब रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालतों का दायरा इख्तियार है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समाअत के दौरान इस्तगासा ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। रेफरेंस की समाअत 26 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ नैब केस में साबिक तफ्तीशी अफसर ज़मीर अब्बासी की दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने ज़मीर अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने नैब के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से 26 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। हाउसिंग सोसाइटीज में घपलों का केस। सिंध हाई कोर्ट ने डीजी नैब सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। डीजी नैब से पेश न होने पर वजाहत भी तलब कर ली गई। डीजी नैब रिकॉर्ड के साथ 14 नवंबर को खुद पेश हों, अदालत का हुक्म। गैर कानूनी तजावुजात केस में NGO की दरखास्तें। सिंध हाई कोर्ट ने एक बार फिर चेक एंड वॉच एनवायरमेंटल फाउंडेशन का 3 साला ऑडिट तलब कर लिया। पहले ये बताएं कि कौन से फलाही काम कर रहे हैं। अदालत का NGO के नुमाइंदे से इस्तफसार। NGO ने रिपोर्ट के लिए मोहलत तलब कर ली। असरार करने पर अदालत की बरहमी, दरखास्त किसी पेशरफ्त के बगैर ही मुलतवी कर दी गई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में एक ही खानदान के 5 बच्चों को अगवा करने का मामला। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम फहीम को अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट सुहेल नईम गद्दी ने मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई। के इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सफूरा, चनेसर गोट, शाह फैसल में ऑपरेशन। गुलशन अहमद में कुन्नों का खात्मा। पाड़ा और चनेसर गोट के इलाके में नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन इलाकों के सारिफीन के जिम्मे 10 करोड़ रुपए से जायद के बिल वाजिबुल अदा हैं। कराची में पानी का बहरान के 4 मंसूबे पर अभी तक काम नहीं हो रहा। घपले किए जा रहे हैं और आवाम को धोखा दिया जा रहा है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मंसूबे पर पैसे मेरे और आपके टैक्सों से लग रहे हैं। मर्दमशुमारी की अहमियत पर जोर। पहले होने वाली मर्दमशुमारी को जाली करार दे दिया। तहरीक इंसाफ को बदनाम करने वालों के मुकद्दर में सिर्फ रुसवाई है। रहनुमा PTI खुर्रमशेर जमान की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, करप्ट पार्टीज के खिलाफ अवाम के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के रिकॉर्ड तक रसाई देकर गैर जानिबदारी का मुजाहिरा किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की कराची में सरकारी ज़मीनों पर कब्जों की निशानदही। सरकारी ज़मीनों पर कब्जों के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। कहते हैं, मेरे हल्के में जाली कागजात पर अरबों की ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और पुलिस स्कीम 33 सोसाइटीज़ में ज़मीनों पर कब्जों में मुलव्वस है। MKM के ज़ेर एहतमाम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, कुंवर नवीद जमील समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के एहसानात हम पर कर्ज हैं। कौमी हीरो जिन हालात में बिछड़े हैं, बहुत से सवालात छोड़ गए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खत पर दुख हुआ।
वज़ीर आज़म और वज़राए आला को कौम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अहले खाना से कब्र पर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। अमरीकी करेंसी को फिर पर लग गया, आज फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 21 पैसे महंगा, 170 रुपये 74 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 171 रुपये बरकरार। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भारी। 100 इंडेक्स में 647 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 44,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों की ऊंची उड़ान। खाम तेल 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बेंच मार्केट लंदन में ब्रेंट ऑयल $1.18 फी बैरल महंगा। ब्रेंट ऑयल 7 साल की बुलंद सतह $83.50 फी बैरल से तजावुज कर गया। KMC अमरीकी कॉन्सुलेट और सिंध एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर सोसाइटी के तहत फ्रेयर हॉल बहाली प्रोजेक्ट का आगाज। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने अमरीकी कौंसल जनरल के साथ मिलकर मंसूबे का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान में 30 सकाफती प्रोजेक्ट्स के लिए $6.4 मिलियन मुख्तस। और मोहम्मद सज्जाद ने कौमी स्नूकर चैंपियनशिप जीती। सनसनीखेज फाइनल में एहसन रमजान को 7-6 से शिकस्त।